Hello students, I am Usha Rani, biology lecturer, Vishwamanava Composite PU College, Chitradurga. So in previous class, that is in biology, in bridge course, we discussed about a concept that is a photosynthesis. So ನಿಮಗೆ 10th ರಿಲೇಟೆಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಹೌದಾ. ಸೊ ಆ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. So what is meant by photosynthesis? The process which involves the preparation of an food material by the plants in the presence of sunlight and even in the presence of chlorophyll pigment. So by the utilization of an carbon dioxide and water, that is to produce an carbohydrate, that is nothing but a glucose. So that glucose, it has been stored in the form of starch, which acts like a reserve food materials in plants. Along with this, the oxygen, it has been evolved to an atmosphere. So plants in the oxygen evolve age atmosphere ge entry agutte. So this is about an photosynthesis. So idadmele photosynthesis the factors galu helidvi hauda. So enen factors, which are the factors that they are essential? Carbon dioxide is essential, chlorophyll is essential, sunlight agirbodu, and the process which occurs in an photosynthesis ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನು? So the experiments that have been helpful to conclude the photosynthesis that requires a carbon dioxide, chlorophyll and the oxygen evolution and sunlight. So photosynthesis ಗೆ ಏನೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾವು ಇವತ್ತು. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ when it has been added with the water in the presence of balancing curriculum, just ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, in the presence of sunlight and chlorophyll pigment, it prepares a glucose. So here there is an evolution of oxygen, it occurs. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಮೇನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೇಕು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಕು, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸನ್ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. So sunlight is essential for photosynthesis. We know the experiment ಮಾಡ್ತೀವಿ. So here one potted plant need to be selected and it must be desaturated. ಅಥವಾ desaturated ಅಂದ್ರೆ destarched ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀಬಹುದು. Destarched. So ಯಾಕೆ destarched ಅಂತ ಬರೀತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ in the presence of sunlight the glucose it has been prepared, so it has been converted into starch. When the potted plant it has been kept in dark, ಅಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ವಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ destarched plant. So the potted plants must be destarched first. ಮೊದಲು ಒಂದು ವೆಲ್ ವಾಟರ್ಡ್ ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ 2 to 3 days ಡಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ. ಅದು ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ It was showing a photosynthesis by the help of sun. That is, the sun it was emitting the light. So in photosynthesis, the light energy has been converted into chemical energy. So light emitted yadr mele, leaf mele. So eega destarched leaf plant na potted plant na tagondo. So one of the leaf must be covered. Half of the leaf must be covered with the help of black paper. ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಲೀಫಿಗೆ ಹಾಫ್ ಭಾಗನ, ಮಧ್ಯದ ಭಾಗನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಪ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು.
then it must be exposed for 2 to 3 hours for sunlight. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2 to 3 hours sunlight ಗೆ expose ಮಾಡ್ತೀವಿ. So expose ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, so that leaf must be plucked out. So which has been covered by the help of black paper or aluminium foil. So ಈ leaf ನ ನಾವು pluck ಮಾಡಿದ್ವಿ. So pluck ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ next procedure. So sunlight ಅಲ್ಲಿ ಇದೀಗ photosynthesis prepare ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಇವಾಗ 2 to 3 days ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, desaturated, that is dispatched, darkness ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ photosynthesis ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಂಡು again it has been exposed for sunlight for 2 to 3 hours. So now the leaf that has been exposed region and this region it is not exposed to sunlight. Again expose ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. So now it must be tested further. So it has been tested for starch. What is the end product that has been produced in photosynthesis? Andre glucose. The glucose that has been stored in the form of starch. Okay? So the starch ಇಲ್ಲಿ prepare ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ sunlight ನ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? So this leaf must be transferred into a beaker which consisting of a boiling water. So boiling water ಇರುವಂತಹ beaker ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Boiling water. So now it was resulting the softening of leaf. Pluck ಮಾಡಿರೋ leaf, ಆ foil cover ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ cover ನ remove ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು it must be dipped in a boiling water. So that was resulting the softening of tissues. So then that leaf has been transferred into another beaker which consisting of an ethanol ಇರುವಂತಹ beaker ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಆ ethanol ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಬಾತ್. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ವಾಟರ್, ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಥವಾ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಥನಾಲ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಥನಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಎಥನಾಲ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಥನಾಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಬಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So now this leaf has been transferred into an ethanol, so which was boiling by the help of water bath. So ಅವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, it converted into decolorized ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದ್ದಂತಹ ಲೀಫ್ ಕಲರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನು ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ವೈಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ, ವೈಟ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಥನಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ decolorization of a leaf. So then that leaf it has been transferred into a tray. ಒಂದು ಟ್ರೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So in that tray it has been introduced with an iodine. iodine ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. iodine ನ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ಇರುವಂತಹ ಲೀಫ್, ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಲೀಫ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಈ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜಾಗನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So the leaf that has been exposed to sunlight, this is the region which has been exposed. This is not exposed to sunlight. So iodine test ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? It is a test helpful for to detect the starch. Starch ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ iodine solution ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೋಣ. iodine it trap the starch. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಏನಾಯ್ತು, iodine ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ when the starch has been induced with the iodine, it has been reflected with blue black color. ಇದು ಯಾವ ಕಲರ್ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಲೂ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್, ಕೆಳಗೂ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್. ಸೊ the region which is not exposed to sunlight, even it has been added with iodine, it was not showing any blue black color. ಯಾಕಂದ್ರೆ photosynthesis ಆಗಿಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. So this is the test that is to detect the sunlight is essential. So ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮ್ಗೀಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾಟರ್ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾಟರ್ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೀಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ, ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಯ್ತು. ದ ಫುಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್, ನಾವಿಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಬಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್.
ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಜೊತೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್. ಸೊ ಇದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಶುಗರ್. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಾವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಅಯೋಡಿನ್. ಸೊ ಈ ಅಯೋಡಿನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನ ನಾವು 1, 2 or 3 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸರಿಯಪ್ಪ. So 2 or 3 drops it has been added with an iodine. So now it has been converted into yellowish color. So glucose ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಬಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇದೆ, ಸರಿನಾ. ಸೊ now the excess of glucose it has been converted into starch and it has been stored as a reserve food material in a plants. ಸೊ ಇದು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, ಅಯೋಡಿನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 and 2 drops. So when we added 2 drops in the sample, slowly it has been turned into blue black color. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಲೀಫ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆ ಲೀಫ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಸಾಫ್ಟನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇಂಟು ಅನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಎಥನಾಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬಾತ್ and it has been added with an iodine. The region that has been exposed to sunlight, it shows an blue black color because sunlight is essential for photosynthesis. The region which is not exposed, it was showing a negative response. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಯೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಹೇಳ್ತು, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸೊ ಸನ್ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಕು, ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸೊ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು 2 to 3 days ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಚ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ವೆಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಡಿಸ್ಟಾರ್ಚ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 to 3 days ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಈಗ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇಂಟು ಅ beaker which consisting of KOH solution. ಸೊ ಒಂದು ಲೀಫ್ ನ ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಮೇತ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ನೋಡಿ, ಇದು ನೋಡಿದೀವಲ್ಲಪ್ಪ, ಕಾನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವ. ಸೊ ಈ ಕಾನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್, ಅರ್ಧ ಲೀಫ್ ಮಾತ್ರ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಕ್, ರಬ್ಬರ್ ಕಾರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ KOH ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, KOH ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, potassium hydroxide solution. So this is a potted plant. So this is a leaf. So this is a conical flask that consisting of KOH solution. ಯಾಕೆ KOH solution ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So now this experiment must be allowed for few hours. ಈ experiment ನ few hours ಹಿಂಗೆ place ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So then what the changes that it occurs. So remove the leaf from the potted plant. ಈ potted plant ಇಂದ ಈ few hours ಆದಮೇಲೆ ಆ leaf ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So remove ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ okay. So now this leaf has been removed. So now only half of the leaf has been introduced. ಇಷ್ಟು leaf ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ, it has been introduced in this in this conical flask which consisting of an KOH solution.
ಸೊ ಈಗ KOH ನ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು there is a carbon dioxide that was present in the leaf. ಈ leaf ಅಲ್ಲಿ carbon dioxide ಇತ್ತು. This KOH it absorbs the carbon dioxide. ಈ KOH ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ. Now there is no carbon dioxide in that region which has been introduced into a conical flask. So those region which was present outside or exposed, it consisting of a carbon dioxide. So now again it must be tested for starch. Iodine test ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅವಾಗಲೇ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಈ ಲೀಫ್ ನ ಪ್ಲಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, it need to be dipped in a boiling water, then it need to be transferred into a boiling ethanol that must be heated with a water bath, and again it has been transferred by the help of iodine solution. So iodine solution ಹಾಕಿದ್ರಿ ಯಾವ ಜಾಗ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, the region that has been exposed outside that consisting of carbon dioxide in photosynthesis prepare ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಬ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಬಂತು. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟು KOH ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So this is the experiment that has been helpful to conclude that the oxygen is essential for photosynthesis. So next one ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, chlorophyll pigment. So next one, that is third one, chlorophyll. Chlorophyll, it is essential for photosynthesis. So chlorophyll is essential for photosynthesis. So chlorophyll is a pigment that was present in a chloroplast. So where it was showing a light reaction that occurs in a photosynthesis. So chlorophyll andre green color pigmentation antane karithivi. So chlorophyll, it has been reflected with a green pigmentation that was present in a plants. So idukku kuda first naven martivi, here the potted plant that must be selected with a variegated leaf anta karithivi. Variegated leaf. So ಏನಿದು variegated leaf ಅದು variegated plant ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ತನಕ ತಗೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಲೀಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಇತ್ತು, ಹೌದಾನೆ? ಆದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವ್ಯಾರಿಗೇಟೆಡ್ ಲೀಫ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಲೀಫ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇದೊಂದು ಲೀಫ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ತರ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತು, ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಲೀಫ್, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಲೀಫ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೋಣ. ಅರ್ಧ ಗ್ರೀನು ಅರ್ಧ ಯೆಲ್ಲೋ, ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಪ್ಯಾಚಸ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ನೋಡೋದನ್ನ ವ್ಯಾರಿಗೇಟೆಡ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ವ್ಯಾರಿಗೇಟೆಡ್ ಲೀಫ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So now this plant that has been selected, it is a well watered potted plant. ಸೊ ಈ ತರ ಇರುವಂತಹ ಪೋಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ತಗೊಂತಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೀಗೇನ್ ಲೀಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಜನ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಬಾರ್ಡರ್ ರೀಜನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ಲಕ್ಡ್ ಔಟ್. ಒಂದು ಲೀಫ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ಲಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋ ತರ ಇದಿಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ಇದಿಷ್ಟು ಏನಿದೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇದೆ. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾರಿಗೇಟೆಡ್ ಲೀಫ್. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ leaf has been plucked from the potted plant. Again it must be tested for starch. Same procedure. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ starch test ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ? So leaf pluck ಮಾಡಿದೀರಾ, it must be dipped in boiling water. Yes, boiling water ಗೆ dip ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ softening ಆಯ್ತು. Then it must be transferred into a boiling ethanol that has been heated with the help of water bath. Then it has been transferred into a big tray and it must be added with an iodine solution. So ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಪಾಸಿಟಿವ್
test for starch ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. The region which is not having a chlorophyll pigment, so the normal only green color irutte, so that has been reflected with a negative test for starch. So this is the experiment that has been proved that chlorophyll is essential for photosynthesis. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this experiment, it has been concluded with the help of this variegated leaf only. A normal leaf ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತಪ್ಪ. ಸೊ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಐಡಿನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟು ಬ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಜಾಗ, the leaf, the plant not only consisting of chlorophyll, it consisting of another pigments like an xanthophyll, carotenoid, fucoxanthin, phycoerythrin. ಇದರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಫರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇವೆಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, it prepares the glucose. The glucose, it has been stored in the form of starch. A starch positive negative test ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎವಾಲ್ಡ್ in photosynthesis. Oxygen evolved in photosynthesis ಅಂತ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, for this one of the plant has been taken. It is an Canadian pondweed ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. It is an aquatic plant. ಸೊ ನೀರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ ನೀರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಕೂಡ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಿದೀವಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಕೆನಾಡಿಯನ್ ಪಾಂಡ್ ವೀಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಂಡ್ ವೀಡ್ ನ ತಗೊಂಡು, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬೀಕರ್, ಒಂದು ಬೀಕರ್ ನ ತಗೊಂತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬೀಕರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ filled with half filled with water. So this is a beaker. It has been filled with water. Then we must take a funnel. So that funnel must be introduced with the help of Canadian plant. So Canadian plant ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಲೀಫ್ ಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಈ ತರ ಗುಂಪಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕೆನಾಡಿಯನ್ ಪಾಂಡ್. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಫನಲ್ ತಗೊಂತಿದ್ದೀವಿ. ಫನಲ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಕೆನಾಡಿಯನ್ ಪಾಂಡ್ ವೀಡ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆ ಪಾಂಡ್ ನ ಕಟ್ ಲೀಫ್ ಸಾರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈ ತರ ಸ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇರೋ ಸ್ಟೆಮ್ ನ ಈ ತರ ಸ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಫನಲ್. ಈ ಫನಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತಗೊಂಡು, ಸೊ ದಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಅಗೇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಓವರ್ ದ ಫನಲ್. ಸೊ ಈ ಫನಲಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ this experiment, it has been allowed to settle over sunlight. So sunlight ಕೂಡ essential ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸನ್ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದೆ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಯಿತು, ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಯಿತು, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎವಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಟ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ಏನು ಕೆನಾಡಿಯನ್ ಪಾಂಡ್ ವೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಕಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದಟ್ ಸೊ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಯಿತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು
ಬೆಲ್ ಜಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬೆಲ್ ಜಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಬೆಲ್ ಜಾರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ. ಸೊ ಈ ಬೆಲ್ ಜಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಸ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಪ್ರಿಸ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಬೆಲ್ ಜಾರ್, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈ ಬೆಲ್ ಜಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಮೈಸ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರ್ಕೋಣ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ. So this is a bell jar. So in the bell jar, a light candle that has been introduced, which was burning. Light ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So where again it must be a mouse. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲಿನ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಬೆಲ್ ಜಾರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಕಾಮನ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ air, it is a commonly it is a state of matter which can occupy the space. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವೀಗ ತಗೊಂಡಿರೋ ಈ ಬೆಲ್ ಜಾರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಹೌದಾನೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. Until the oxygen was present inside the bell jar, the light was lightening. ಆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮೈಸ್ ಕೂಡ ಅಲೈವ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. It is not showing any specific different changes. ಇದೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲಿಬರೇಟಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ವೆನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್, ದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಮೈಸ್ ಅಲೈವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ಮೈಸ್ ಇವಾಗಿರುವಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಾವ್ ದ ಮೈಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಸಫೋಕೇಶನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ ಜಾರ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ another bell jar has been taken where one of the candle has been placed, which has been lightening, and mice also introduced. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಸ್ ನ ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So then along with this there is a plant must be placed. ಅಲ್ಲೊಂದು ಗಿಡನ ಕೂಡ ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೂಡ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಪುದೀನ ಗಿಡ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬೆಲ್ ಜಾರ್. ಸೊ ನೌ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸನ್ಲೈಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಲೈಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದೇನು ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈಸ್ ಲೈವ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಸಫೋಕೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ the living organism that has been evolved by the photosynthesis. So these are the experiments that we studied today. So ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸು ನಮಗೆ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸನ್ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬಂದ್ರು ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್, iodine, because that glucose it must be converted into starch
ಆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಜೊತೆ ತೋರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸೊ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ? ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ವಾಟರ್, ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಓನ್ ಟರ್ಮ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಬೈ ಅಯೋಡಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಬೈ ಅಯೋಡಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಅಯೋಡಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ಲಕ್ಡ್. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬಂತು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್, ಸನ್ಲೈಟ್, ಹೌದಾನೆ? ಈ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. The leaf that has been plucked from the plant, it must be dipped in an boiling water for softening the tissues. Then it must be transferred into an boiling ethanol that has been boiled with the help of water bath for decolorization. ಯಾಕೆ ethanol ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ? Decolorization. Okay. After decolorization, the leaf, it must be transferred into a tray and it must be allowed with the iodine drops. ಅಥವಾ iodine solution ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವೇರ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸನ್ಲೈಟ್ ಆಸ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಇಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ ಅದೇ ತರ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಎಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಲರ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೀಫ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಒಂದು ಲೀಫ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾಗ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಬರೀತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಲೀಫ್ ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಏನೋ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಮೇಲೆಲ್ಲ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಅರ್ಥ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಇದಕ್ಕೆ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ, ನೀವು ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಬಹುದು ನಮಗೆ. So next, name the solution used to absorb the carbon dioxide in Mohl's half-leaf experiment. Carbon dioxide is essential for photosynthesis. ಒಂದು experiment ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಯಾವ experiment ಅದು? Mohl's half-leaf experiment. ಈ half-leaf experiment ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು. That has been introduced into an half-leaf ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಒಂದು ಫನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ? ಸೊ ಫನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಜಾಗ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಟರ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ತದೆ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅಯೋಡಿನ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೆನಪಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಹೇಳೋಣ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ KOH ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇನು ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಏನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.